सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो लुधियाना खबरनामा। मैं तुहाडे नाल जसमीत। बुलेटिन की तफसील शुरू करांगे। पहला नज़र हैडलाइनस ते। संयुक्त किसान मोर्चे की काल ते रेलों का चक्का किया जाम। किसानों ने रेलवे स्टेशनों ते लाई मोर्चे। 11 बजे तो 3 बजे तक किया गया प्रदर्शन। यात्रियों को होना पिया खज्जल खुआर। लुधियाना दे विच IMA की हुई सूबा पद्धरी बैठक। VC नाल होए दुर्व्यवहार की की गई सख्त निंदा। सेहत मंत्री के अस्तीफे की की गई मांग। पंजाब सरकार ने कार्रवाई न की तो खुलिया जाएगा मोर्चा। सिक्ख्या सेवा समिति के प्रोग्राम के विजय सांपला ने की शिरकत। उत्तराखंड के LG गुरमीत सिंह भी विशेष तौर पर पुजे। कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार के साधे निशान ने VC नाल होए दुर्व्यवहार की की निखेधी। शहीद उधम सिंह का 83वां शहीदी दिहाड़ा। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ करवाए गए समागम। वर्दनी के वड्डी गिनती में लोगों ने शहादत में किया सजदा। सियासी आगुओं सने स्थानिक लोगों ने भरी हाजरी। 15 अगस्त ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਕਲਾਵੀ ਬਾਰ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ CCTV ਦੀ DVR ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। परसों रात को पार्टी में जब वो आए पार्टी थी, उनकी ड्रिंक्स वगैरह भी थी। वो तो फिर शाम को डिनर के टाइम बहुत ज़्यादा पी ली थी उन्होंने। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे मैम। तो फिर उसके बाद जब बिल की बारी आई तो वो गाली गलोच करना शुरू कर दिया। जब मैनेजर्स के हाथों से बाहर होगी तो उन्होंने MD सर को कंफर्म किया। MD सर आए, MD सर बातचीत करे तो गाली गलोच करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। तो उनमें से एक बुज़ुर्ग आदमी ने बोला कि मारो इनको। तो उन्होंने MD सर को दबोच लिया था 15-20 आदमियों ने। और जैसे हम स्टाफ बचाने गया तो सर मैम उन्होंने प्लेटा बियर मग वगैरह मारना स्टार्ट किया, जिससे स्टाफों को बहुत ज़्यादा चोटें आई। और हमारे एक शेफ़ को चाकू से मारा हाथ पे, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। MD सर पर उन्होंने सेफन डिश मारी, डस्टबिन उठा के मारा और टेबल्स वगैरह तोड़ दिए है, दीवारें तोड़ दी है मैम। उनमें से कितने लोग थे जो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ऑफेंसिव हो चुके थे? कितने लोग लगातार ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे थे? ये 15 से 20 आदमी ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा गालियाँ मारे थे। मतलब हर स्टाफ को, किसी को कहीं पे जो हाथ में आ रहा है उनको सब पे मारे जा रहे थे। किसी के बाजू में लगी है मैम, किसी को हाथों से मारे, कुछ भी करे, जो आ रहा है बस मारे जा रहे हैं डायरेक्ट। पार्टी की मैक्सिमम जब बिलिंग प्रेजेंट हुई है तब गेस्ट ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक के मामले जब हमारे मैनेजर ने बिल प्रेजेंट किया है तो बिल प्रेजेंट करते ही उनको जो मतलब मैक्सिमम जैसे रिएक्शन होता है ना मैम, उनका बिल ना के बराबर देने का रिएक्शन था। जो कि वो अपनी पावर को, जो उनके पास पावर को इम्प्रूव करने चाहते थे, जैसे SP DSP वगैरह कुछ नाम ले रहे थे मैम। हम तो यहीं प्रेजेंट थे, पर इसके जैसे मैनेजर से ज़्यादा ही हो गया था। मैनेजर पीछे हट गए, उन्होंने जस्ट MD को कॉल किया। MD सर जैसे आए हैं तो उन्होंने MD सर ने यहाँ पे खड़े होकर, जस्ट यहाँ पे MD सर खड़े थे, 10 गेस्ट 10-15 जितने भी गेस्ट थे वो इर्द गिर्द खड़े हो गए। MD सर ने उनको जस्ट एक बात की है नॉर्मल की बिल की बात, जो अपनी उनकी प्लेटों के हिसाब से काउंटिंग होती है। तो एक गेस्ट यहाँ से तो काफ़ी एज के थे, उन्होंने आए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, क्योंकि उनके गेस्ट ही उनको संभाल के बाहर लेके जा रहे थे, पर वो उनको बाहर तक छोड़ के आ गए हैं। वो फिर सीढ़ियों से घूम के यहाँ पे आए हैं। MD सर जैसे बात कर रहे थे, उन्होंने MD सर की बात को रोक दिया, उन्होंने सीधी गाली गलोच करना दे दिया। MD सर ने जस्ट यही पॉइंट और दिया कि आप गाली मत निकालो, आप आराम से बात करो। जस्ट ऐसे MD सर ने हाथ ही किया था, ऐसे करके उनको जस्ट वे में बोला कि एक वो काफ़ी एज के गेस्ट थे, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। बाकी जो सभी ने अटैक 15 से 20 मेंबर तो ऐसे अटैक किया ना उन्होंने, जैसे MD सर को यहाँ से लेके वहाँ तक टेबल के तो ऊपर फेंक दिया। यहाँ पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है, जो पार्टी का जितना भी काम चल रहा है, बियर ग्लास वगैरह मग्स वगैरह सब टेबल पे ऊपर थे। उन्होंने कैसे वैसे ही उसी तरीके से उन्होंने MD सर को वहाँ पे टेबल के नीचे गिरा दिया। एक डस्टबिन उठा के, डस्टबिन हमारी 7 डिशें उठा के जैसे MD पे गेस्ट अटैक करने लगे। सुबह जब रात में मैं इत्थे रहना वा तो मैं क्या गार्ड को जाके बह जाना, ठीक है। तो मैं उन्होंने को गार्ड को जाके बैठा 3 बजे, चल घंटा बैठे रहे। तो चल मैं जो हो गए 4:30, मैं चल मैं अंदर गेड़ा कढ़ के आना। जो अंदर गेड़ा कढ़ के उधरों गड्डी आई 4-5 बंदे, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने हमला किया।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੋਇਆ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ SSP ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ MD ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਸ ਮਾਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕੜਛੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ MD ਸਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 3 ਪੇਟੀਆਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਬੋਟਲਸ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ, ਗਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੇਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IAS ਤੇ IPS ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 7 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਕਟਿਹਾਰ, ਜੈਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 5 ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਨ। ਦਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਿਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਪਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੱਦੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਲੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। किन्नी को दिक्कत आ रही है? तो किहड़ी जगह जाना? अंबरसर आया पहले जाना है। तो किन्नी को दिक्कत आ रही है? बस 4 घंटे हो गए ना, बच्चा ना तो किसानों वालों रोकया गया, किस तरीके की कहना चाहोगे? बस वही कहना चाहोगे मिनिस्टर आके घर से जाके लाओ, आम पब्लिक को नहीं तंग करना चाहिए। मिनिस्टर के घर जाओ अपने।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ SSP ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸੜਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। बस यही कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुली प्रोटेस्ट करें। हमारा बेसिकली रूल यही है कि जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल रहे और कोई एंटी सोशल एलिमेंट माहौल पूरी तरीके से खराब ना करे। अभी तक कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं जो प्रशासन को कोई दिक्कत आई हो? एक कोई ट्रेन है वो लुधियाना से वो खुल गई थी, मैरिज 12 जो ट्रेन है उसको भी हमने सिक्योर कर लिया चारों तरफ तरीके से, और पैसेंजर्स का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ IMA ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ VC ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੋ। VC ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਦਾ PWD, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ जनरल गुरमीत सिंह भी पहुंचे हुए सी। देखिए, संकल्प संस्था की ओर से एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें गरीब भी और जो बच्चे भी हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा देकर इस तरह से तैयार किया जाता है, कोचिंग देकर कि वो यूपीएससी में सक्सेस हो सके। और पहले लंबे समय से बहुत सारी इस संस्था के माध्यम से देश की प्रशासनिक सेवाएं निभाने के लिए बहुत सारे बच्चों को आगे प्रेरित करके इन्होंने सफल होकर आगे गए हैं। और आज भी इस वर्ष में भी उनके 14 बच्चे जो हैं वो सफल हुए हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देके और देश की सेवाएं निभाने के लिए और प्रशासनिक सेवाएं निभाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि देश को आगे चलाने में इस प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये मौका मिला है लुधियाने में आके इस फंक्शन में जुड़ने का। इस फंक्शन में जुड़ने का मकसद है कि संकल्प जो संस्था है उसने जिस प्रकार से हमारे युवाओं को तैयार किया है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो अब तक 7,000 हमारे यूथ हैं जो संकल्प की संस्थान में से ट्रेनिंग लेकर आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। लुधियाना के गुरु नानक भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मैं लुधियाने आई हाँ क्योंकि यह जन्म स्थली है सुखदेव बलिदानी सुखदेव दे धरती है थापड़ दी ते उन्होंने जिहड़ी श्रद्धांजलि देने लई असीं यह प्रोग्राम अज दा रखिया है क्योंकि इस उधम सिंह जी का श्रद्धांजलि दिवस है, लेकिन असी सुखदेव जी के परिवार ने यह काम किया इत्थे अज प्रोग्राम रखिया है। इन्हां ने 22-24 की उम्र च देश के नाम अपनी जिंदगी नौछावर करती ते प्रधानमंत्री जी बारी बारी यही कहते हैं कि सानू देश ते मरण की लोड़ नहीं है क्योंकि देश आज़ाद है, लेकिन साडे सपनियां दा देश कदों बनना उहदे लई काम करन दी लोड़ है। मरना नहीं जीना है, देश के लिए जीना है तो जी के काम करने ने, चाहे सफाई का काम होए, चाहे मैं बाहरी आई हाँ तो देखा पानी इन्ना जमिया होया है, बाकी जिन्ने काम ने वो एक दूजे की हेल्प करके काम करने ने, चंगे काम करने। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਵਰਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ और परमात्मा अगे अरदास बेनती करदा जो सारी सोसाइटी अज उद्यम कर लगी हुई है और उपराले कर रही है तो कृपा रखे और जो शहीद ਊਧਮ ਸਿੰਘ ने सानू सेध दी है वो सेध से चलते हुए अपनी अणख नूं जगा के आपां लोड़वंदां दी मदद करिए, सेवा करिए, समाज की सेवा करिए और धर्म की सेवा करिए। और साडे शहीदां ने सानू आज़ादी दिवा के और एक पंजाब खास करके पंजाब की गल करते हैं, पंजाब ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦਸਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
15 अगस्त को लेके हर तरीके के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं। जहाँ पे ये सारा प्रोग्राम होना है वहाँ पे जो हमारी फ़ोर्स है वो लगातार वहाँ पे उसकी निगरानी कर रही है और वहाँ पे हर तरीके का चेक, चाहे वो एंटी सैबोटाज चेक हो, और जिस तरीके की सुरक्षा के जो स्टेप लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं। जी, एक थानों के बाहर जाल लगाया गया है, आमतौर पर पहले देखा नहीं गया, तो बंकर बनाए, तो क्या कुछ खास रीज़न, कोई ओपन कोर्ट है, क्या चक्कर? ये भी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये भी एक मुहिम है जिसके अंतर्गत हम हमारे जो थाने हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। तो ये एक जनरल ड्राइव है हमारी तरफ से जो ली जा रही है, जिससे हमारे सारे थाने और सारे जितने पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 12 ਪੇਟੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਕੀ, 700 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਅਤੇ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। टीम ने स्विफ्ट डिजायर ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸਰਪੰਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਤੇ 700 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਤਨਹੇੜੀ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌਜੀਆ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਸਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ਪਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਨੌਜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਨੌਜੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰਬੀਰ ਗੋਲੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਨੌਜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਨੌਜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਣ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 4 ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ IMA ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ। ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ LG ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 83ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ। ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਜਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ।
ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।